हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज वीडियो रे तुम 8th क्लास MIL बुक चैप्टर 4 डमकच गद्यर अभ्यास कार्य डिस्कसन करिबा। आमे पूर्व वीडियो रे तुम 8th क्लास MIL बुक शपथ चैप्टर अभ्यास कार्य डिस्कसन करि सारी छे। जो माने देखि नाहंती एई वीडियो रो एंड स्क्रीन रे पाई जिवे। पाठ्य अंतर्गत मो बुझिबारे आस विषयटी को भल भावे पढ़िबा, बुझिबा और उत्तर लिखिबा। निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। 1 नंबर, साद्री भाषा क्यों दुईटी भाषार सम्मिश्रण रे सृष्टि? क्यों दुईटी भाषार एथिर सठिक उत्तर हबो ए प्रथम ऑप्शन ओडिया और हिंदी भाषा। एठारे तारा चिन्ह देबा। 2 नंबर, क्यों मासरे जितिया पर्व पड़ी थाए? क्यों मासरे? करेक्ट आंसर हबो ए 3 नंबर ऑप्शन आश्विन मासरे। एठारे मध्य तारा चिन्ह देबा। 3 नंबर, डमकच नृत्यटी क्यों मासरु क्यों मास पर्यंत पालन करा जाए? एतिर सठिक उत्तर हबो ए 2 नंबर ऑप्शन कार्तिक पूर्णिमा ठारू बाहुडा रथ पर्यंत। एठारे मध्य तारा चिन्ह देबा। 4 नंबर, रांचीर लोक संगीत लेखकंकु क्यों गीत परि लागुथिला? एथर करेक्ट आंसर हबो ए प्रथमटा बौद्ध गान और दोहा परि लागुथिला। एठारे तारा चिन्ह देबा। 5 नंबर, द्वितीया ओषाटी कहार मंगल कामना पाई किए पालन करिथांती? करेक्ट आंसर हबो ए 3 नंबर ऑप्शन माँ पुआर मंगल पाई पालन करिथांती। एठारे तारा चिन्ह देबा। मिलीमिशी जोड़िबा। क स्तंभरे दिया जाइथिबा शब्द सहित ख स्तंभरे थिबा उत्तर को रेखा चिन्ह द्वारा जोड़। जावा यार उत्तर हबो ओदा बाली रे ज धान गहम हरड़ प्रभृतिर बिहन बतुरी गजा। अंगनाई एटा कौन हबो एक गीत। करमा पर्व एटा हबो ए 1 नंबर ऑप्शन करमा गछर डाल को पूजा करा जाए। जितिया एटा हबो ए 2 नंबर ऑप्शन अश्वत्थ गछर डाल पूजा हुए। साद्री एटा हबो ए 3 नंबर ऑप्शन ओडिया और हिंदी भाषा मिशामिशी। तो पिला माने तुमे माने एही परि भाबरे गार टाणी नब। मिलीमिशी ठीक उत्तर बाछंतु। क पाठरू एक निर्दिष्ट वाक्य पई दुईटी समान उत्तर बोधक वाक्य दिया जाइछि। सांग मानक सह मिशी ठीक उत्तर पाखरे ठीक चिन्ह दियो। वाक्य देछि पर्वर 7-8 दिन पूर्वरु ओदा बाली रे ज धान गहम हरड़ प्रभृतिर बिहन बतुरी गजा होई सारिथिबो। एथिरा ठीक उत्तरटी हबो ए फर्स्ट ऑप्शन करमा पर्व समय रे करमा डाल पोता हेबा परे जौआ स्थापन करा जाए। एठारे राइट चिन्ह देबा। नेक्स्ट अछि रांचीर लोक संगीत कौन एहिपरि? एथिर ठीक उत्तरटी हबो ए सेकंड ऑप्शन बौद्ध गान और दोहार संगीत परि। एठारे मध्य राइट चिन्ह देबा। 3 नंबर, ए पर्व भौणी करे भाईर मंगल पाई। एथिर ठीक उत्तर हबो ए फर्स्ट ऑप्शन करमा पर्व पालन करा जाए। एठारे राइट चिन्ह देबा। नेक्स्ट अछि कार्तिक पूर्णिमीठू एटा भूल अछि कार्तिक पूर्णिमाठू बाहुडा रथ जाके कौन हुए? एटा हबो ए फर्स्ट ऑप्शन डमकच नृत्य हुए। एठारे मध्य राइट चिन्ह देबा। गद्यांशर चर्चा। निम्न रे पाठरू चयन करा जाइथिबा गद्यांश को भल भाबरे पढ़ी निजर चिंताधारा को सांग मानक सह आलोचना करी लेख। क नंबर, देखिली अपूर्व भंगी से नृत्यर शुणिली अश्रुत स्वर से कंठरू से ताल आउ ध्वनि लयरू राम नाम शुणी मन पवित्र होईगला। तो यार उत्तर हबो एही प्रश्न रे दिया जाइथिबा गद्य भागटी भ्रमण कहानी लेखक शांतनु कुमार आचार्यंक डमकच पाठरे अछि। एठारे लेखक शांतनु कुमार आचार्य किशोर बालकर कंठरू डमकच गीतर पदटी शुणिबारू तांको मनरे जेउ भावना जात होइथिला ताहा एठारे वर्णना करिसंती। लेखक शांतनु कुमार आचार्य मयूरभंजर करंजियार लोक संस्कृति जानिबा पई सेठाकार आदिवासी अंचल को जाइथिले।
लेखकଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପରିଚିତ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ 14-15 ବର୍ଷର ସୁନ୍ଦର ଗୋଲଗାଲ କଲାମଚମଚ ପିଲାକୁ ଭେଟିଲେ। ଲେଖକ ସେ ପିଲାକୁ ସେଠାକାର ଡମକଚ୍ ନାଚ ଟିକିଏ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପିଲାଟି ଲାଜ କଲା, ତଥାପି ନୃତ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଗୀତଟିଏ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଲା। ସେହି ଗୀତଟିର ଭାବନା ଲେଖକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ସେଥିରେ ସେ ପିଲାଟି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଭାବବିଭୋର ଚରିତ୍ର ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଇଥିଲା। ସେହି ଗୀତ ସହିତ ଲେଖକ ନୃତ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ଭଙ୍ଗୀକୁ ଦେଖିପାରିଲେ, ଅତି ମନମତାଣିଆ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ପାରିଥିଲେ। ପୁଣି ସେହି ଗୀତର ତାଳ, ଧ୍ୱନି ଓ ଲୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ନାମ ଶୁଣି ଲେଖକଙ୍କ ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଖ ନମ୍ବର। ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ, ସମୟର ମୁଡ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ନୃତ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଜାଣି ନେଇ ପାରିଛି ନା କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗଦ୍ୟ ଭାଗଟି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଲେଖକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚିତ ଡମକଚ୍ ପାଠରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥଙ୍କଠାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଲୋକନୃତ୍ୟର ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ କହିଛନ୍ତି, ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ଅର୍ଥାତ୍ 12 ମାସ ଯାକ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତରେ ମାତିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଭାଜନ ରେଖା ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଡମକଚ୍ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ବିଭୋର ରହିଥାନ୍ତି। ସେହି ଦିନରୁ ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗନାଇ ଓ ଝୁମର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ହୋଇଥାଏ। ଅଧ୍ୟାପକ ରଥଙ୍କଠାରୁ ସେଠାକାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଲେଖକ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେପରି ଭରିଯାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ, ସେହିଭଳି ଭାବକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ କରିଥାନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ଋତୁର ମୁଡ଼କୁ ନେଇ ସେମାନେ ଜାଣିଲା ଭଳି ଜଣାଯାଇଥାଏ। ବିଷୟର ଚିନ୍ତନ। ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର। କରମା ପର୍ବ। ଏ ପର୍ବ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ନିଃସନ୍ତାନ ନାରୀମାନେ ପୁତ୍ର କାମନା ପାଇଁ, କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନାସନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ। ଲେଖକଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ? ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କିଛି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ କି? ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଉତ୍ତର। ଲେଖକଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ପୂଜାପାଠ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ତଥା ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ତଥା ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ହଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୂଜା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭାଇଜିଉନ୍ତିଆ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଓ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। ସେହିପରି ନିଃସନ୍ତାନ ନାରୀମାନେ ପୁତ୍ର କାମନା କରି ଚୈତ୍ର ମାସର ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଚୈତି ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା, କୁମାରୀମାନେ ନିଜର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜହ୍ନି ଓଷା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର। ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ, ସମୟର ମୁଡ଼କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣ ନୃତ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଜାଣି ନେଇ ପାରିଛି ନା କ'ଣ? ଋତୁ ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ? ଏହା କ'ଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ? ଏମିତି ଋତୁଭିତ୍ତିକ କିଛି ପର୍ବ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହୁଏ କି? ତାହା ଲେଖ। ଉତ୍ତର। ଲେଖକ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ପର୍ବ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଣିଷର ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେହି ଉତ୍ସାହକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରଜ ପର୍ବ,
ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା, ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଭାଇଜିଉନ୍ତିଆ, ଶୀତ ଦିନରେ ମାଣବସା, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗ ନମ୍ବର ପାଳନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖର ଗନ୍ତାଘର ନ କହି ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ମନେ କରନ୍ତି। ଲେଖକ ଏହିପରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପର୍ବପର୍ବାଣି ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ କି? ତୁମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଲେଖ। ଏଥିର ଉତ୍ତର ହେବ ଲେଖକଙ୍କର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ସେହି ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ପର୍ବପର୍ବାଣି କେବଳ ସୁଖ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ଘ ନମ୍ବର ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ଏ ଦୁଇ ନାମକୁ ଜପାମାଳି କରି ଭାରତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ପର୍ବପର୍ବାଣି ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବତା ରୂପେ ନେଇ ଯେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି ତାହାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ରାମଙ୍କୁ ନେଇ ରାମନବମୀ, ଦଶହରାରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଅ ନମ୍ବର ପର୍ବର 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଦା ବାଲିରେ ଯଅ, ଧାନ, ଗହମ, ହରଡ଼ ପ୍ରଭୃତିର ବିହନ ବତୁରି ଗଜା ହୋଇ ସାରିଥିବ। ପର୍ବ ସହିତ ଶସ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁମେ କିପରି ଦେଖ? ଏହିପରି ଶସ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗଢ଼ିଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣିର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ପର୍ବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଶସ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଚାଷୀ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। କରମା ପର୍ବର ଜାୱା ପୂଜା ଭଳି ଅନେକ ପର୍ବ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଶସ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ। ଶସ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ପର୍ବର ନାମ ହେଲା ନୂଆଖାଇ, ଏଠାରେ ନୂଆ ଧାନ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିହନ ବୁଣା ଅନୁକୂଳ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧାନ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା। ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ଚାଉଳର ଭୋଗ। ଅନୁମାନ ଏବଂ କଳ୍ପନା। କ ନମ୍ବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସଢ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆଁ ସିଂହଭୂମିର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳ। କଳ୍ପନା କର ତୁମେ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛ। ତୁମେ ସେଠାରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଉତ୍ତର ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ମୁଁ ସେଠାରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଲୋକକଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଶିଖିବି। ଖ ନମ୍ବର ସେଇଠୁ ନାଚ, ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି। କଳ୍ପନା କର ତମେ ସେହି ନାଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛ। ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଛି, ତୁମେ ବାଦ୍ୟକୁ ଶୁଣି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଲେଖ। ଏଥିର ଉତ୍ତର ହେବ ନାଚ ସ୍ଥାନର ଅନୁଭବ। ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ମୋର ମନ ନାଚି ଉଠୁଛି। ମାଦଳ ଏବଂ ଢୋଲର ଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋତେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ଗ୍ରୁପ୍ ନୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଗ ନମ୍ବର କଳ୍ପନା କର ତମେ ଡମକଚ୍ ନୃତ୍ୟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛ। ତାହା କିପରି ଲାଗିଲା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏଥିର ଉତ୍ତର ହେବ ଡମକଚ୍ ନୃତ୍ୟର ଅନୁଭୂତି। ଡମକଚ୍ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର। ଏହାର ନିଆରା ଶୈଳୀ ଏବଂ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକତା ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ ନୃତ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆନନ୍ଦର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ। ଘ ନମ୍ବର କଳ୍ପନା କର ତୁମକୁ ପାହାଡ଼ ଘେରା ବଣ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବୁଲିବାକୁ କିପରି ଲାଗିଥାଏ ତାହା ଲେଖ। ଏଥିର ଉତ୍ତର ହେବ ପାହାଡ଼ ଘେରା ବଣ ଅଞ୍ଚଳ। ପାହାଡ଼ ଘେରା ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ବୁଲିବାକୁ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଲାଗେ। ସେଠାକାର ଶୀତଳ ପବନ, ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ଏବଂ ଚଢ଼େଇଙ୍କ କାକଳି ମନକୁ ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ଭରିଦିଏ। ସଂଳାପ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ମାସରେ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲେ? କରଞ୍ଜିଆ ଉପରେ ଲେଖକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥା ଆଧାରର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ସଂଳାପ ଲେଖ।
ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସଂଳାପ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ମାସରେ ନାଚ ଗୀତ ହୁଏ? ଲେଖକ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଦ୍ର ଓ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଅଧିକ ନାଚ ଗୀତ ହୁଏ। ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ। ସେ ସମୟରେ କେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଲେଖକ। ସେ ସମୟରେ କରମା ପର୍ବ ଓ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ। ନାଚ ଗୀତ କେମିତି ହୁଏ? ଲେଖକ। ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଢୋଲ ମାଦଳ ଆଦି ବଜାଇ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଓ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଲେଖକ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର। ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଦିବାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋ ମୁଣ୍ଡା ଓରାଂମାନେ ପାଳନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଳନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହାନ୍ତମାନେ। ଏହି ସଂଳାପ ପରି ଲେଖକ ଏବଂ ତୁମ ମଧ୍ୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଏକ ପର୍ବକୁ ନେଇ କାଳ୍ପନିକ ସଂଳାପ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ସଂଳାପ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଲେଖକ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ କି ଆଦିବାସୀମାନେ କେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି? ମୁଁ। ହଁ, ସେମାନେ କରମା ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଲେଖକ। ଏହାକୁ କେବଳ ଆଦିବାସୀମାନେ ହିଁ ପାଳନ କରନ୍ତି କି? ମୁଁ। ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଲେଖକ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ। ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଓ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଲେଖକ। ଏହା ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ ପର୍ବ। ମୁଁ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଂଳାପ ଲେଖିଦେବ। ଟିଏ ଏବଂ ମାନେର ପ୍ରୟୋଗ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟର ଭବିଷ୍ୟତ ମନାସନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କରମା ଗଛର ଡାଳଟିଏ ବଣରୁ ଅଣା ହୋଇ ପୋତା ହେବ। ଏଠାରେ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବହୁବଚନକୁ ସୂଚାଉଥିବା ବେଳେ ଟିଏ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏକବଚନକୁ ସୂଚାଉଛି। ଗ ନମ୍ବର। ମାନେ ଓ ଟିଏ ଲଗାଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। 1 ନମ୍ବର। ଲୋକ ଡ୍ୟାସ୍ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଲୋକମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର। ଗଛ ଡ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇବା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା। 3 ନମ୍ବର। ଖେଳାଳି ଡ୍ୟାସ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର। ଗଛ ଡାଳରେ ପକ୍ଷୀ ଡ୍ୟାସ୍ ବସିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଗଛ ଡାଳରେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ବସିଛି। 5 ନମ୍ବର। କଥା ଡ୍ୟାସ୍ କହୁଁ କଥାଟିଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? କଥାଟିଏ କହୁଁ କଥାଟିଏ। ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନିବା। କରୁଣା, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସନ୍ତୋଷ, ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ହାସ୍ୟ, ଦୁଃଖ, ପ୍ରେମ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ବୁଝି ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେହି ଭାବାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏ ଜାୱାକୁ ମନେ କରନ୍ତି ଅତି ପବିତ୍ର। ଗଭାରେ ଖୋସନ୍ତି, ବାହୁରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ନାଚ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଭକ୍ତି। 2 ନମ୍ବର। ସେ ତାଳ ଆଉ ଧ୍ୱନି ଲୟରୁ ରାମ ନାମ ଶୁଣି ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା କେଉଁ ଭାବାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ହେବ? ଏଇଟା ହେବ ଶାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର। ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ ସମୟର ମୋଡ଼କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଜାଣି ନେଇ ପାରିଛି ନା କ'ଣ? ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। 4 ନମ୍ବର। ଏହାକୁ ଚାଙ୍ଗୁଡିରେ ରଖି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତି ବଣ ଫୁଲରେ, କାକୁଡ଼ି, ଜହ୍ନି ଫୁଲର ଗଜରା ମାଳରେ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରଦ୍ଧା। 5 ନମ୍ବର। ହଁ ହଁ, ଏ ପର୍ବ ମା କରେ ପୁଅ ପାଇଁ। ଏଇଟା କେଉଁ ଭାବାତ୍ମକକୁ ବୁଝାଉଛି? ଏଇଟା ହେବ ପ୍ରେମ। କାଳ ବା ସମୟର ପରିଚୟ। ପିଲାଟି ନାଚିଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୀତଟିଏ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଲା। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ 3ଟି କାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିବ। ଏହି 3ଟି କାଳ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ଉପରୋକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି ଅତୀତ କାଳ ସୂଚିତ କରୁଛି। କ ନମ୍ବର। ପାଠ୍ୟର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ ଏବଂ କେଉଁ କାଳର ସୂଚନା ଦେଉଛି ତାହା ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର। ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା କେଉଁ କାଳ ହେବ? ଏଇଟା ହେବ ଅତୀତ କାଳ। 2 ନମ୍ବର।
ରାତିରେ ମାଦଲ ଶୁଣିବେ। ଏଇଟା ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। 3 ନମ୍ବର ପୂଜା କାକୁଡ଼ିକୁ ଧରି ଝିଅମାନେ ଉଠନ୍ତି। ଏଇଟା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। 4 ନମ୍ବର ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପଡ଼ିବ ଜିତିଆ ପର୍ବ। ଏଇଟା ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। 5 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଆଖି ବୁଜି ଭାବି ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। 6 ନମ୍ବର ଯଦୁପତି ନଟବର ବାଟ ଓଗାଳିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ପତ୍ର ରଚନା। ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ, ମୋର ଭ୍ରମଣକାଳୀନ ଅନୁଭବ ଏବେ ବି ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ଉପରଲିଖିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖକ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ନିଜର ଭ୍ରମଣକାଳୀନ ଅନୁଭବକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ। ପତ୍ରର ଶେଷରେ ତୁମର ନାମ ଲେଖାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ନିମ୍ନରେ ପତ୍ର ଲିଖନର କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ସହ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ପତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ସହ ଉଦାହରଣକୁ ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼। 1 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତିଭିତ୍ତିକ। ଏହି ପତ୍ରରେ ଲେଖକ ନିଜର ବିଚାର, ଅନୁଭବ ଏବଂ ମନୋଭାବନାକୁ ପ୍ରମୁଖ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେବ ଏଇ 6 ନମ୍ବର ଅପସନ୍। ମୋତେ କରଞ୍ଜିଆର ସମାଚାର ଲେଖିବାକୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ନେକ୍ସଟ ହେବ ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିକ। ପତ୍ର ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ରୂପ ପାଠକ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେବ ଏଇ 7 ନମ୍ବର ଅପସନ୍। ମହାଶୟ, ଏହିସବୁ ପର୍ବ କେବଳ ଆଦିବାସୀମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଳନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହନ୍ତମାନେ। 3 ନମ୍ବର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶୈଳୀ। ଭାଷା କୃତ୍ରିମ ନୁହେଁ, ଭାବନାର ଅନୁରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏ 2 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସିଆଡ଼େ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ମାସରେ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲେ? 4 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖକ ନିଜର ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେବ। ଦେଖିଲି ଅପୂର୍ବ ଭଙ୍ଗୀ ସେ ନୃତ୍ୟର। 5 ନମ୍ବର ସମ୍ବୋଧନ ବା ଅଭିବାଦନ। ପତ୍ରର ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ତାହାଙ୍କୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ହେବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ। 6 ନମ୍ବର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଲେଖକ ପତ୍ରର ଶେଷରେ ନିଜର ନାମ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସୂଚିତ କରି ପତ୍ରଟି ଶେଷ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ହେବ ଏଇ 4 ନମ୍ବର ଅପସନ୍। ତୁମର ବନ୍ଧୁ ନାମ। 7 ନମ୍ବର ଉପସଂହାର। ଲେଖକ ପତ୍ର ଶେଷ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ନିବେଦନ କରିଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇ 5 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ହେବ। ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ, ସତରେ ମୁଁ କରଞ୍ଜିଆରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। 8 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ପତ୍ରଟି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେବ ଏଇ 3 ନମ୍ବର ଅପସନ୍। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଠୁ ବାହୁଡ଼ା ରଥ ଯାକେ ଡମକଚ, ସେଠୁ ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯାକେ ଅଙ୍ଗନାଇ ଆଉ ଝୁମର। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗାର ଟାଣି ନେବ। ପତ୍ର। ତୁମେ ପତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ସହ ଅଧିକ ବାକ୍ୟ ନିଜ ମନରୁ ଯୋଡ଼। ତୁମେ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପଢ଼ିଛ ତାର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ମହାଶୟ, ମୋର ନମସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଜଣେ ଦୈନନ୍ଦିନ ପାଠକ। ଆପଣଙ୍କ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ମୋର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଡମକଚ ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଏକ ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିନୀତ ନିବେଦନ। ଡମକଚ ନିକଟରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲିଖିତ ଡମକଚ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀଟି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିଟି ଋତୁକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଯଥା ଡମକଚ, ଅଙ୍ଗନାଇ ଓ ଝୁମରର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିଚୟ ଦିଏ।
ପାଠରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସେହି କଲାମଚମଚ ବାଳକର ନିଷ୍ପାପ ନୃତ୍ୟ ମୋତେ ଏହା ଶିଖାଇଲା ଯେ ଜୀବନ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ଏକ ଉତ୍ସ। ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମାଟି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଲୋକକଳା ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ବାଦରେ ପ୍ରକାଶନ କଲେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଆମର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜାଣି ଉପକୃତ ହେବେ। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାନିଆ ମହାପାତ୍ର। ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଡମକଚ୍ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନିଜ ମନରୁ କିମ୍ବା ବହିରୁ ଆଣି ଲେଖ। ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ରଥ, ମାଦଲ, ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ସଜା, କରମା ଡାଲ, କରମା ପୂଜା, ଯାୱା, ପୁଅ ଝିଅ ନାଚ। ଲେଖିବାର ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ। ଡମକଚ୍ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖକ କରଞ୍ଜିଆରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି 1 ନମ୍ବର 14-15 ବର୍ଷର ସୁନ୍ଦର ଗୋଲଗାଲ କଲାମଚମଚ ପିଲାଟିଏ। 2 ନମ୍ବର ଅଛି ପିଲାଟା ନାଚିଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୀତଟିଏ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଲା। 3 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତୁଛେଇଁକି ଡେଇଁବ। ଉପରୋକ୍ତ ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବହୁ ଦେଶୀୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ପାଠରୁ ତୁମେ ଦେଶୀୟ ଶବ୍ଦ ବାଛି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏଠାରେ ଦେଶୀୟ ଶବ୍ଦ ହେବ ଅଣା ହୋଇ, ଯାୱା, ସେଠୁ, ଜିତିଆ ପର୍ବ, ଓଗାଳିଛନ୍ତି, ହାଣ୍ଡିଆ, ମହୁର, ଗାଏଁ ଗାଏଁ, ଗୁମ୍ ଗୁମ୍। ଲେଖକ କେବଳ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆମ ଭାଷାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ଦେଶୀୟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ଦିଗ ହେଉଛି ଲେଖକ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି 1 ନମ୍ବର ଗୋମୁଲାକ ଟୋଙ୍ଗରୀ ମେ କା ମେଲା ଲାଗିଲା। 2 ନମ୍ବର ଯଦୁପତି ନଟ પર ନନ୍ଦ ଛେକଲେଇ ଡଗରେ। ପାଠରେ ରହିଥିବା ଏହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକୁ ଖୋଜି ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର ଗୋମୁଲାକ ଟୋଙ୍ଗରୀ ମେ କା ମେଲା ଲାଗିଲା। 2 ନମ୍ବର ଯଦୁପତି ନଟବର ନନ୍ଦକ ଛେକଲେଇ ଡଗରେ। ପାଠରେ ରହିଥିବା ଏହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକୁ ଖୋଜି ଲେଖ। ତାର ଉତ୍ତର ହେବ ରାମଜୀଙ୍କର ମେଲା ଲାଗିଲା। ସୀତାଜୀ ଆଇକ ଜୋରେନା ଅଗିନ କୁଣେ ଆଇକ ଲାଗେ। ରାମୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭେଲୋଏ ଧ୍ୟାନ। ଜଲ ଯାବ କୈସେ ଭରେ। ତୋଲଡ଼ ଦେଲଉଁ ମୁଙ୍ଗା ମୋତି ଛେକଲଇଁ ଡଗରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।